नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। एएनएन न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी केरळमधील मुट्टतारा रोड शो मध्ये सहभाग घेतला। पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री पिनारी विजयन यांचा एकच व्यक्ती असल्याची टीका। मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याची व्यवस्था लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांची इच्छा। जिल्हाधिकाऱ्यांनी एसपींसोबत पिपरी येथील व्यवस्थेचा आढावा। कामगार संघटनांनी केंद्राकडे आंदोलन केले। 4 कामगार संहिता आणि 20 सुधारण विधेयक मागे घेण्याची मागणी। वकील संरक्षण कायद्यामुळे आदिलाबाद बार असोसिएशन आनंदी। सभेत असोसिएशनच्या नेत्यांनी सरकारचे आभार मानले। निर्मल पोलीस अक्का एसपी कार्यालयाला स्कॉच पुरस्कार मिळाल्याबद्दल आनंदी। जानकी शर्मिला यांनी कार्यक्रमात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांचा सत्कार। आजच्या सविस्तर बातम्या। तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आपल्या केरळ दौऱ्यामध्ये व्यस्त आहे। काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांच्या विजयासाठी तेथे ते झंझट दौरा करत आहे। रेवंत रेड्डी यांनी आज मुट्टतारा येथे आयोजित एका भव्य रोड शो मध्ये सहभाग घेतला। या प्रसंगी त्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनारी विजयन यांच्यावर टीकाही केली। ते म्हणाले की मोदी आणि पिनारी विजयन यांच्यात फारसा फरक नाही, ते दोघे मिळून केरळमध्ये भविष्य खराब करत आहे। त्यांनी स्पष्ट केले की केरळची जनता सुरक्षित आहे आणि येथे या जातीवादी शक्तींना स्थान नाही। But Narendra Modi doesn't want to take the bait. He wanted to come, he wanted to kidnap your Kerala future through Pinarayi Vijayan. He's trying to kidnap your youngsters' future. He's trying to kidnap everything from Kerala through Pinarayi Vijayan. That is why BJP people are trying to transfer their vote in Thiruvananthapuram and Kerala. Why? Because they don't want to win Rahul Gandhi and Gandhi family and UDF in Kerala. If UDF is going to win in Kerala, the government is going to implement welfare and guarantees, and the government is going to develop for Kerala youth. Today we have seen Middle East country war. Because of that reason, our Kerala people are working in Middle East countries. Around 45 lakh people are working in Middle East countries. Because of war, they wanted to come back. They wanted to develop their own state. All these years they worked for Middle East countries. Today they wanted to work for their Kerala. But there is no opportunities. There is no industries. There is no any other development to create employment to Kerala youth. Now this is the time to take Kerala people have to decide to vote. Who is going to develop your state? Who is going to develop industries in Kerala? Who is going to get investments from other places to Kerala? आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या तयारीला गती देण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहे। तर या महिन्याच्या 6 तारखेला बाजारातनूर मंडळातील पिपरी गावाला होणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या संदर्भामध्ये त्यांनी सांगितले की व्यवस्थेमध्ये कोणतीही कमतरता राहू नये। बुधवारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिल महाजन यांच्या समावेशामध्ये त्यांनी पिपरी गावाला भेट देऊन हेलिपॅड आणि जाहीर सभेच्या जागेची क्षेत्रीय स्तरावर पाहणी केली। जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक शेतकरी मंचावर विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली। गेल्या 6 महिन्यात जिल्ह्यात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाचे अनुभव लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांच्या सभेला सुमारे 30,000 ते 50,000 लोक उपस्थित राहण्याची शक्यता असल्याने विस्तृत व्यवस्था करावी अशी सूचना त्यांनी केली।
बेटर आते नहीं व्हाट इज बिकॉज वहाँ से भी लोग देखेंगे, वो लोग भी इधर आने की कोशिश Hello. Good morning. Good morning. Everyone. बेटर आते नहीं व्हाट इज बिकॉज वहाँ से भी लोग देखेंगे, वो लोग भी इधर आने की कोशिश वकिलांवरील हल्ले रोखण्यासाठी विधानसभा अधिवेशनामध्ये वकील संरक्षण कायदा मंजुरी मिळाल्याचे आदिलाबाद बार असोसिएशनने स्वागत केले। बुधवार बार असोसिएशनचे अध्यक्ष इंद्राला नागेश यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा न्यायालयाच्या आवारातील बार असोसिएशनच्या कार्यालयात वकिलांसोबत एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी वकिलांच्या संरक्षणासाठी विशेष कायदा आणल्याबद्दल सरकारचे आभार मानले। अनेक वकिलांनी आपली मते व्यक्त केली। या कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली। लवकरच एक सर्वसमावेशक कायदा तयार करून याची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलतील अशी मागणी त्यांनी केली। ముందుగా నాటక నుంచి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి నేను కూడా చాలా రోజులు 2 నెలల తర్వాత కోర్టు రావడం జరిగింది। మనమే ఏదైతే నా యొక్క సీనియర్స్ ఏదైతే అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి మనము పోరాటంలో ఉన్నాము, కానీ ఎప్పుడు కూడా ఈ పని స్పందించలేదు, కనీసం స్పందించలేదు। మనము రోడ్లపైన ధర్నా చేసినాము, కలెక్టర్కి రిప్రజెంట్ చేసినాం, హత్యలు జరిగినా కానీ కనీసం స్పందన లేకపోతుంది। అప్పుడు మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ లో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా కానీ ఏదైతే మనకు ప్రాణహాని జరుగుతుందో ఆ బిల్లు కోసం మనం పోరాడుతుంటే అప్పటి ప్రభుత్వం పట్టించుకోకుండా ఏదైతే కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిందో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు మన న్యాయవాదులపై ప్రత్యేక ఈ బిల్లుని రూపొందించడం జరిగింది। కాబట్టి ప్రభుత్వంలో ఉన్న మంత్రులందరూ ఈ బిల్లుపై ఏకాభిప్రాయం పోరాట ఫలితంగా న్యాయవాదులు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ ఎన్నో పోరాటాలు చేస్తే ఈ రాష్ట్రాన్ని పాలించినటువంటి ప్రభుత్వాలు తేలేనటువంటి బిల్లును గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ బిల్లు తీసుకురావాలని ఆదిలాబాద్ బార్ అసోసియేషన్ స్వాగతిస్తూ మరి ఖచ్చితంగా న్యాయవాదులకు మరి ఏ ప్రభుత్వాలైతే న్యాయవాదులకు మద్దతు పలుకుతాయో వారికి ఆ ప్రభుత్వాలకు మరి న్యాయవాదులుగా మద్దతుగా ఉంటారని తెలియజేస్తూ ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి మరీ ధన్యవాదాలు। असोसिएशनच्या नेत्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी दिव्यांगांच्या या समस्या सोडवण्याची अशी मागणी केली। बुधवारी त्यांनी नॅशनल फोरम फॉर द राईट्स ऑफ द या डिसेंबरच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले। अर्थसंकल्पामध्ये त्यांच्यासाठी निधीचे वाटप न करणे हे अन्यायकारक असल्याचेही ते म्हणाले। त्यांचा दिव्यांग विभाग इतर विभागांमध्ये विलीन न करता स्वतंत्रपणे स्थापन करावा अशी मागणीही त्यांनी केली। तरच त्यांच्या हक्काचे संरक्षण होईल अशी त्यांनी निषेध म्हणून प्रती जाळल्या। అన్యాయాన్ని అరికట్టాలి జిందాబాద్ జిందాబాద్ ఎన్టీఆర్ జిందాబాద్ ఐక్యత వర్ధిల్లాలి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందు వైఖరి ఐక్యత వర్ధిల్లాలి వికలాంగులకు బడ్జెట్ లో కేటాయించాలి జిందాబాద్ జిందాబాద్ ఎన్టీఆర్ జిందాబాద్ 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 ఎన్టీఆర్ వేరేలకి అరే
కేంద్ర రాష్ట్ర మంత్రి వైఖరి కేంద్ర వైఖరి ఎంపీ ఆది ఐక్యత ప్రత్యేక శాఖలు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మండి వైఖరి ఈరోజు ఎన్టీఆర్డీ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందర కేంద్ర బడ్జెట్ పత్రాలు దగ్ధం చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే వికలాంగులకు బడ్జెట్లో 5% కేటాయించి ఉన్నది. కాకపోతే మా వికలాంగులకు మా కులానికి ఒక్క బడ్జెట్ కూడా ప్రకటించలేదు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మా మీద చిన్న చూపు చూస్తున్నది, సంస్థి తల్లి వైఖరి అవలంబిస్తున్నది. కాబట్టి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నట్టు ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై మనము ఇది దగ్ధం చేయడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి ఏదైతే శిశు సంక్షేమ శాఖ, అదే వికలాంగుల శాఖ, వలయ ఉద్యోగ శాఖని అందులో కలిపారు మా వికలాంగులని. అందుకని మాకు ప్రత్యేక శాఖని ఏర్పాటు చేస్తే మా ఆఫీసర్ మాకొస్తే మా వికలాంగులు న్యాయం జరుగుతుంది. లేకపోతే ఇప్పుడు శిశు సంక్షేమ అధికారులే ఉన్నారు, వాళ్ళ గురించే తెలుస్తుంది. కాబట్టి మా వికలాంగుల బాధలకు తెలియడం లేదు. మా శాఖ మాకు ఏర్పాటు చేసి మాకు మా అధికారిని కేటాయిస్తే బాగుంటుందని ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు మేము హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నాము. అదే విధంగా ఉపాధి హామీ పథకంలో మా వికలాంగులకు ఏదైతే జాబ్ కార్డులు ఉన్నాయో అవిని యథావిధిగా ఉంచాలి. లేకపోతే మా వికలాంగులు అందరితో సమానంగా పనిచేయాలన్నట ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అంటున్నాయి. మా వికలాంగులు అందరితో సమానంగా పనిచేయాలంటే బాగా కష్టం ఉన్నది. కాకపోతే ముందడితే ఏదైతే పద్ధతి ఉన్నదో ఆ పద్ధతిని మా వికలాంగులని ఇది చేయాలా. లేకపోతే మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మన జిల్లా వ్యాప్తంగా उद्यमाला उद्घाटन చేస్తామని మేము एमपीआरडी तर्फे మేము डिमांड చేస్తున్నాం। केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी सर्व कामगार संघटनांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काळा दिवस पाळलेला। रॅली काढून आणलेल्या नेत्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली। केंद्रातील भाजप सरकारने आणलेल्या 4 कामगार संहिता तत्काळ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी धरणे आंदोलने केली। त्यांनी केंद्राविरोधामध्ये घोषणाबाजी केली आणि जोरदार निषेधही नोंदवला। त्यांनी समान या कामासाठी समान वेतन आणि जुने कामगार कायदे जसेच तसे कायम ठेवण्याची मागणी केली। రద్దు చేయాలి కార్మిక వ్యతిరేక 4 లేబర్ కోడ్లను వెంటనే రద్దు చేయాలి కార్మికుల పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి నశించాలి కార్మికుల పట్ల మోదీ ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి కార్మికుల కార్పొరేట్ శక్తులకు అండగట్టడమా కార్మికుల హక్కులను పెట్టుబడిదారి కార్పొరేట్ జేపీ రాజ్యం బీజేపీ రాజ్యం జేపీ రాజ్యం బీజేపీ రాజ్యం జేపీ రాజ్యం బీజేపీ రాజ్యం జేపీ రాజ్యం బీజేపీ రాజ్యం కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కార్మిక వ్యతిరేక 4 లేబర్ కోడ్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కార్మిక వ్యతిరేక 4 లేబర్ కోడ్లను నశించాలి మోదీ ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి చెప్పండి। ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా కేంద్ర రాష్ట్ర కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వం మోదీ ప్రభుత్వం కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా తీసుకొచ్చినటువంటి 44 కోడ్లను వెంటనే రద్దు చేయాలని 44 చట్టాలను యథావిధిగా కొనసాగించాలని చెప్పేసి ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వంకు హెచ్చరిక జారీ చేస్తూ ఇలా దేశవ్యాప్తంగా కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో బ్లాక్ డే నిరసన ధర్నా చేపట్టడం జరిగింది। ఇలా కేంద్రంలో 2014 తర్వాత వచ్చినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం మేక్ ఇన్ ఇండియా మేడ్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పేసి ఇలా భారతదేశంలో దోచుకున్నటువంటి డబ్బులు సీజ్ బ్యాంకులో దాచుకున్నటువంటి దొంగల డబ్బులన్నీ తీసుకొచ్చి బీజేపీ ప్రభుత్వము భారతదేశంలో ఏర్పడంగానే ప్రతి ఒక్కళ్ళ అకౌంట్లో 15 లక్షలు ఇస్తామని చెప్పేసి జీరో అకౌంట్లు తీపిచ్చి
భారతదేశ ప్రజలను మోసం చేసి ఇవాళ పెట్టుబడి కార్పొరేట్ శక్తుల కోసం ఆదాని అంబానీ ఆస్తులు పెంచడం కోసం ఇవాళ భార్య పిల్లలు లేనటువంటి ఇలా దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇవాళ దేశ సంపదను కార్మిక చట్టాలను 29 చట్టాలను రద్దు చేసి ఇవాళ పని గంటలను పెంచడం కోసము మినిమం వేజెస్ చట్టంను తీసేయడం కోసము ఇవాళ సంఘం పెట్టుకునే హక్కు ఇలా ప్రశ్నించే హక్కు సమ్మె చేసే హక్కు కూడా లేకుండా చేసి ఇలా కార్పొరేట్ పెట్టుబడి శక్తులకు అనుకూలంగా ఇలా 44 చట్టాలను రద్దు చేసి 4 కోళ్లుగా తీసుకురావడం జరుగుతున్నది. ఇవాళ అమలు చేయాలని ఆయా రాష్ట్రాలకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంఘాలుగా కేంద్ర రాష్ట్ర సంఘాలుగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. రాష్ట్రాలు మీరు అసెంబ్లీలో తీర్మానాలు చేయండి. కేంద్ర ప్రభుత్వము ఈ అమలు చేయాలని చెప్పినటువంటి 4 కోళ్లను మేము అమలు చేయము, కార్మికులకు व्यतिरेक మేము పోమని చెప్పేసి తీర్మానాలు చేయాలని మేము डिमांड చేస్తూ ఉన్నాం. CITUच्या नेत्यांनी बुधवारी आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 4 कामगार संहिता विरोधामध्ये धोरणे आंदोलन केले. त्यांनी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या 4 कामगार संहिता तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली. त्यांनी केंद्रावर 29 कामगार कायदे कमी करणार तर 4 कामगार संहिता आणण्याचा आणि 60 कोटी संघटित व असंघटित कामगारांना या वेठबिगार बनवण्याचा कट रचल्याचा आरोप केला. మండల కేంద్రంలో మరి కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు సిఐటి రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు మరి ఊటూరు మండలంలో బ్లాక్ డేని నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఈ బ్లాక్ డేకి ఉద్దేశం 4 లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలని కార్మిక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ ఈ యొక్క బ్లాక్ డే కార్యక్రమాన్ని ఊటూరు మండల కేంద్రంలో నిర్వహించడం జరిగింది. ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి ప్రజా కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ మరి పెద్ద ఎత్తున మండలాలలో అదేవిధంగా జిల్లా కేంద్రాలలో ఈ యొక్క బ్లాక్ డే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఏదైతే ప్రభుత్వము మరి 4 లేబర్ కోడ్లను తీసుకొస్తే కార్మికులు తమ హక్కుని కోల్పోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా విద్యుత్ సవరణ బిల్లుని ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పేసి దీని మీద కూడా ఈ బ్లాక్ డేని నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. అందుకని ప్రభుత్వాలు ఆలోచించాలి. కార్మికులు కోరేటివి గొంతమ్మ కోరికలు కావు. మరి కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మరి 4 లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలని, విద్యుత్ సవరణ బిల్లును మరి ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పేసి ఇతర డిమాండ్ల పైన ఈరోజు బ్లాక్ డేలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. అందుకని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వము కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కారం చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము కోరుతున్నాము. ఈ యొక్క సమస్యలను పరిష్కారం చేయకపోతే రానున్న రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన పోరాటాలు చేస్తామని చెప్పేసి ఈ ప్రభుత్వాలకు హెచ్చరిస్తున్నాను. निर्मल जिल्ह्याच्या SP जानकी शर्मिला म्हणाल्या की आपण करत असलेल्यांच्या कामाची कोणी दखल घेतलेली नाही, म्हणून आपण कधीही निराश होऊ नये. त्या म्हणाल्या की हा राष्ट्रीय पुरस्कार याचा पुरावा आहे की जर तुम्ही प्रामाणिकपणे काम केले तर तुम्हाला नक्कीच ओळख मिळेल. बुधवारी जिल्हा पोलीस कार्यालयात पोलीस हक्का पुरस्कार सोहळा पार पडला. पोलीस हक्कामध्ये कार्य करत असलेल्या महिला पोलीस कॉन्स्टेबलला शाल देऊन सन्मानित करण्यात आले. SP जानकी शर्मिला म्हणाले की पोलीस हक्का पुरस्कार मिळाल्याचा त्यांना खूप आनंद आहे. त्यांनी याला तेलंगणा पोलिसांचे यश मानले. त्या म्हणाल्या की निर्मलमध्ये पोलीस विभागाच्या वतीने अनेक कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की गांजा गस्त, रॅगिंग विरोधी मोहीम आणि डायल 100 वरून येणारे कॉल हाताळून अनेक समस्या सोडवल्या जात आहेत. ప్రోగ్రామ్ బాగా తీసుకుంటాం. పోలీస్ ప్రోగ్రామ్ కి యాక్చువల్లీ లాస్ట్ 2025 జనవరి నుంచి మార్చ్ వరకు నేను
IIT బాసర్ని దత్తత తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే అక్కడ బాగా సూసైడ్స్ అయ్యి అవుతున్నాయి, గొడవలు అవుతున్నాయి. సో 3 months నేను రెగ్యులర్గా ఎవ్రీ వీక్ వాళ్ళతో వెళ్ళాను. కాసేపు ఒక 2-3 hours ఉన్నాను వాళ్ళతో. భోజనం చేసేదాన్ని, కౌలు చెప్పేవాళ్ళం, వాళ్ళతో ఆటలాడేవాళ్ళం, సంథింగ్ ఏదో. అప్పుడు దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ ఒక ర్యాప్ వస్తే చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ పోతాయి. వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అనుకునే ప్రాబ్లమ్స్ కాదు, అంటే ఒక మా కోసం మమ్మల్ని పట్టించుకునే వాళ్ళు ఒకడు ఉన్నాడు అని వాళ్ళు కానీ అనుకుంటే అది వాళ్ళే అర్థమిస్తారు. మనమేమి వాళ్ళకి సొల్యూషన్స్ చెప్పనవసరం లేదు. వాళ్ళకి వెళ్ళి మీకు మేమున్నాము అని ఒక ధైర్యం కల్పిస్తున్నాము, వాళ్ళకి చెప్పుకోవడానికి ఒక అవుట్లెట్ ఇస్తున్నాము. సో ఇది చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ భరోసా పెరిగింది, వాళ్ళ ధైర్యం పెరిగింది, వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది, మా కోసం అక్కడ ఉన్నారు అనే ఇది పెరిగింది. అలాగే పోలీస్ అక్కడ చేసే పనులు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇది హైలైట్ అవుతుంది. వీళ్ళు బట్టర్ తిరుగుతున్నారు. ఎవ్రీ వెన్స్డే వీళ్ళు డైల్ 100 కాల్స్ అటెండ్ అవుతున్నారు, ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఏ ఊరికి వెళ్తే ఆ ఊరిలో మళ్ళీ ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ కల్పిస్తున్నారు. గాంజా గస్తీ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు. గంజాయి వాడడం వల్ల కలిగే దుష్ఫలితాల గురించి చెప్తున్నారు. సో ఇన్ని రకాలుగా మన పోలీస్ అక్కలు చెప్తూ ఉన్నారు. సో లాస్ట్ టైం వీళ్ళందరినీ పిలిచి డ్రగ్స్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ ఒకటి చేశాము. అది మళ్ళీ పోయి విజిస్లో చెప్పారు డ్రగ్స్ వాడడం వల్ల జరిగే అనార్థాలు ఏంటి. అలాగే ర్యాగింగ్, యాంటీ ర్యాగింగ్ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. సో వాట్ నాట్ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు పోలీసింగ్ అండ్ అవేర్నెస్ చేసేది ప్రతిదీ కూడా పోలీస్ అక్కలు చేస్తాము. సో ఐ వన్స్ అగైన్ సల్యూట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మనస వాచ అంతఃకరణ శుద్ధిగా అంటారు కదా, అట్లా ఒక పని చేస్తే గవర్నమెంట్ కంపల్సరీ ఎంత పెద్ద లెవెల్లోనే गुर्तिंप वస్తుంది అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎలా తెలుస్తుంది? बेला उपबाजारपेठाच्या आवारामध्ये आजपासून या चण्याची खरेदी सुरू झालेली आहे. मार्कफेडच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून 5,875 रुपये प्रति क्विंटलच्या आधारभूत या किमतीवर चणा खरेदी केला जात आहे. शेतकरी ओलावा नसलेला उत्तम प्रतीचा हा चणा प्रति एकर 7.13 क्विंटल दराने खरेदी केले आहे. शेतकऱ्यांनी सांगितले की याही वर्षी त्यांना प्रति एकर सुमारे 10 क्विंटल चणा पीक मिळालेले आहे, परंतु खाजगी क्षेत्राने शेतकऱ्यांकडून 7.13 क्विंटल चणा घेतल्यामुळे त्यांना उर्वरित पीक बाजारामध्ये कमी किमतीत विकावे लागत आहे. त्यांनी सांगितले की खाजगी क्षेत्र सरकारद्वारे जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा 800 रुपये कमी दराने चणा देत आहे. त्यांचे नुकसान होत असल्याने त्यांनी सरकारला 10 क्विंटल पर्यंत चणा खरेदी करण्याचे आवाहन केले आहे. బేలా మార్కెట్ కొనుగోలు లాభమైంది. కాకపోతే ఏమంటే కాసాకారికి 10 కుంటల చిల్లర యావరేజ్ పడుతున్నది. దాని గవర్నమెంట్ 7 కుంటల 13 కిలో తీసుకుంటున్నది. దయచేసి రైతుకు 10 కుంటల దాకా కొనాలని विज्ञप्ती చేస్తున్నాం రైతు తరపున. बेला मंडळ केंद्रावर दर बुधवारी होणारा वारसा हक्काचा लिलाव गेल्या महिन्यात MPDO महेश कुमार, सरपंच भाग्यलक्ष्मी यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित करण्यात आला होता. लिलावामध्ये 10,21,000 वेतन मिळालेल्या P. अजयला ग्रामपंचायतीमुळे मुदतीनुसार 35% रक्कम न भरल्यामुळे त्यांच्या जागी अनिलकडे सोपवण्यात आली. सचिवांनी सांगितले की बुधवारी होणाऱ्या वतन हस्तांतरण या सोहळ्यामध्ये पिण्याच्या पाण्यासह मूलभूत सुविधा पुरवल्या जातील. ते म्हणाले की ग्रामपंचायतीने अजयने जमा केलेले 50,000 रुपये जप्त केले आहे की लिलावामध्ये हे वेतन मिळालेल्या व्यक्तीचे वर्षभर व्यवहार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आहे.
పోతుల అజయ్ గారు 10,21,000 రూపాయలకు ఆట పాడుకోవడం జరిగింది. ఆయన 50,000 రూపాయలు డిపాజిట్ చేశారు. తర్వాత ఆయన కట్టాల్సిన 35% అమౌంట్లో సరే కట్టకపోవడం వల్ల అతను ఫెయిల్ అయ్యిండు. కాబట్టి డబ్బులు కట్టడం విఫలమైనందున రెండవ టెండర్ పాడుకున్న వ్యక్తికి మేము ఇవ్వడం జరిగింది. 10,20,000 రూపాయలకు అతను పాట పాడడం జరిగింది. ఈ రోజున అతను 35% పేమెంట్ మనకు ఇవ్వడం వల్ల అతని టెండరు అతనికి అప్పగించడం జరిగింది. ఇప్పుడు వచ్చిన డబ్బుల్ని వారసంతలో ఖర్చు చేస్తాము, దానికి సంబంధించి డెవలప్మెంట్ కొరకు వాడతాము. అలాగే గ్రామ పంచాయతీ కూడా అవసరం ఎక్కడైతే అవసరం అత్యవసరం ఉంటుందో అక్కడ కూడా మేము వాటికి ఖర్చు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. సార్ వెజిటేబుల్ షాప్కి 75 రూపాయలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మీట్ షాప్కి 100 రూపీస్, చికెన్ షాప్కి 100 రూపీస్, క్లాత్ షాప్కి 100 రూపీస్, రెడీమేడ్ షాప్స్కి 100 రూపీస్, ఆనియన్ అండ్ పొటాటో వాటికి 100 రూపీస్, స్టేషనరీ షాప్ 50 రూపాయలు, కిరాణా షాప్కి 100 రూపీస్, అలాగే 100 రూపీస్, హోటల్ నిర్వహించిన వాళ్ళకి కూడా 100 రూపాయలు చేస్తున్నాం సార్. మళ్ళీ గ్రామ పంచాయతీ తీర్మానం చేసి ఒక 20% వరకు పెంచుకునే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తుంది. అతనికి నష్టం వచ్చిందని చెప్పడం వల్ల గ్రామ పంచాయతీ అతను కొంత అమౌంట్ రద్దు చేయడం జరిగింది. ఈ పశువుల సంత లాస్ట్ టైం బక్రీద్ సందర్భంలో పశువుల వేలంకి పోలీసు వాళ్ళు అడ్డంకులు కలిగించారు. ఇట్లా పాడుకోవద్దంటే అతను నిర్వహించలేకపోయినందువలన అతను నష్టం జరిగినందువల్ల ग्राम पंचायती కొంత అమౌంట్ రద్దు చేసింది. जिल्हाधिकारी हरिता यांनी कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्ह्यात ऐवतपणे वाळूची वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर जप्त केले. ऐवत वाळू माफीच्या विरोधामध्ये सरकारने कठोर कारवाई करूनही हे ऐवत व्यावसायिक नियमांकडे अजिबात लक्ष देत आपला वाळूचा व्यवसाय सुरूच ठेवत आहे. तर यामुळे आसिफाबाद जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी तपासणी तीव्र केलेली आहे. कोणत्याही परवानगीशिवाय कागजनगर पेद्दबागू येथून रेब्बेना मंडळातील रामपूर गावाच्या दिशेने वाळूची वाहतूक करताना त्यांना पकडण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित कागदपत्राशिवाय वाहतूक करणारे 3 ट्रॅक्टर जप्त करून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. నువ్వు కూడా 30 దాకా కొట్టి 27 కొట్టినావు. ఈనాడు 25. రోడ్లు ఎక్కడ? ఈ సేట్ దగ్గర తులసిరామ్. ఏం చేస్తాడు ఆయన? వ్యవసాయం చేస్తుండే సార్. ఇసుకేం చేసుకుంటారు? ఎవరికి తీసుకెళ్తున్నావు సరిగా చెప్పు. తెలియకుండా నువ్వు బండి తీసుకొస్తున్నావా? తీసుకోమన్నాడు. ఇది ఇక్కడ వదిలేసేయమంటే వదిలేసి వెళ్ళిపోతావా? పేపర్లు ఇంట్లో కాదు. నంబర్ ఎందుకు పట్టుకోలేదు? మరి నంబర్ లేకుండా నడిచి సెట్ దాని పేరేంటి? బ్రిక్ బండి పేరేమన్నా ఉందా? లేవా? జరుగును బండికి నంబరే లేదు. जिल्हा एसपी नितिका पंत यांच्या आदेशानुसार कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्हा पोलीस कार्यालयात अराइव अलाव कार्यक्रमाचा भाग ऑटो चालकांसाठी मोफत नेत्र तपासणी करण्यात आली. रस्ते अपघात प्रतिबंधाचा एक भाग म्हणून जिल्हा पोलीस कार्यालयात ऑटो आणि ट्रॉली चालकांना मोफत नेत्र तपासणी आयोजित करण्यात आली होती. आसिफाबादचे एएसपी चित्तरंजन यांनी कार्यक्रमाला हजेरी लावली आणि अनेक सूचनाही केल्या. కన్ను అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. సో మీ ఐసైట్ మంచిగా ఉందా లేదా అనేది ఆ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి
స్టేట్ గవర్నమెంట్లో అరైవల్ లెవెల్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ నడుస్తున్నది. సో ఆ బేసిస్ మీదనే మీ అందరికీ లైక్ డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా కన్ను అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. సో మీ ఐసైట్ మంచిగా ఉందా లేదా అనేది ఆ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ డాక్టర్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. సో మీ ఐసైట్ మంచిగా ఉందా లేదా ఒకసారి చూస్తారు. ఒకవేళ మీకు ఐసైట్ సరిగ్గా లేకపోతే మీకు ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసి దానికి కావాల్సిన మెడికేషన్ కానీ లేకపోతే ఒకవేళ అద్దాలు పెట్టుకోవాలనేది కూడా చెప్తారన్నమాట. ఓకే, మీకు తెలిసిన వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి, తాగేస్తాం నడపదు. ఓకే, జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. केंद्राच्या विरोधात HMS युनियनच्या वतीने कोमरंभीम आसिफाबाद जिल्ह्यातील रेब्बेना मंडळातील गोलेटी सिंगारेंडी या CHP येथे धरणे आयोजित करण्यात आले होते. सिंगारेंडी कामगारांनी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या 4 कामगार कायद्याच्या विरोधामध्ये काळ्या पट्ट्या लावून आंदोलन केले. त्यांनी केंद्र सरकारवर 29 कामगार कायदे कमी करून 4 कायदे बनवण्याच्या आणि 60 कोटी संघटित व असंघटित कामगारांना या वेट बिगार बनवण्याचा कट रचल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की हे विधेयक संसदेमध्ये एकतर्फी मंजूर करण्यात आले आहे. कामगार संघटनेच्या संघर्षामुळे त्यांनी आतापर्यंत यांची अंमलबजावणी केलेली नव्हती असेही सांगण्यात आले. आजपासून देशभरामध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जारी केल्याच्या विरोधामध्ये ते आंदोलन करत आहे असेही सांगण्यात आले. పాత చట్టాలను అమలు చేయాలనేది కోరుకుంటా ఉన్నాం. రేపు ఈ యొక్క చట్టాలు ఇట్లా అమలైతే ఈ యొక్క కార్మికులు జీతాలు అడిగే పరిస్థితి లేదు. ఇచ్చింది తీసుకొని తర్వాత ఈ యొక్క పెట్టింది తినే విధంగా ఈ యొక్క కార్మిక AITUCने कोमरंभीम आसिफाबाद जिल्ह्यातील मिशन भागीरथ कार्यकर्त्यांना थकीत पगार देण्याची मागणी केलेली आहे. नेत्यांनी जिल्हा केंद्रातील आंबेडकरच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आणि निधी तात्काळ उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. निवेदन सादर केले. गेल्या 4 महिन्याचा पगार न मिळणे हा गंभीर अन्याय असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आजपासून संप सुरूच राहील असा इशाराही त्यांनी दिला. लोकांना पिण्याचे पाणी पुरवण्याची जबाबदारी असलेल्या कामगारांकडे दुर्लक्ष करणे हे योग्य नाही असे सांगण्यात आले. त्यांनी 4 या महिन्याच्या थकीत पगार तात्काळ देण्याची आणि कामगारांना न्याय देण्याची मागणी केली. ఐక్యత మిషన్ భగీరథ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల ఐక్యత మిషన్ భగీరథ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల ఐక్యత చెల్లించాలి వెంటనే పెండింగ్ లో ఉన్న వేతనాలను చెల్లించాలి పెండింగ్ లో ఉన్న వేతనాలను పెండింగ్ లో ఉన్న వేతనాలను చెల్లించే వాళ్ళకు సమ్మెను కొనసాగిద్దాం సమ్మెను మిషన్ భగీరథ కాంట్రాక్ట్స్ వర్కర్స్ యూనియన్ AITUC ఆధ్వర్యంలో మరి నేటి నుంచి పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి వేతనాలను వెంటనే విడుదల చేయాలని చెప్పేసి సమ్మెకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఎల్ఎన్టీ యాజమాన్యానికి మిషన్ భగీరథ అధికారులకు మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పటికైనా కూడా వెంటనే వీరి యొక్క వేతనాలను విడుదల చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుతున్నాం. 5 నెలల నుంచి 4 నెలల నుండి మరి వేతనాలు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. పిల్లలకు చదువులు ఫీజులు కట్టలేక అదే విధంగా ఇంటి నిత్యావసర వస్తువులు కొనలేక చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా కార్మికుల యొక్క దయనీయ పరిస్థితిని ఆలోచించి వెంటనే విడుదల చేయాలని చెప్పేసి, వేతనాలు విడుదల చేయకుంటే సమ్మె ఇలాగే కొనసాగుతుంది. అదేవిధంగా రాబోయే రోజులలో తీవ్ర ఉద్యమ రూపం దాల్చుతుందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా హెచ్చరించడం జరుగుతుంది. जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी सांगितले की सर्व डॉक्टर एका ठिकाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आलेली आहे, जेणेकरून दिव्यांगांना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळताना कोणत्याही अडचणीचा सामना करावा लागणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बुधवारी रिम्स क्रिटिकल केअर या युनिटमध्ये उभारण्यात आलेल्या या UDIT नोंदणी काउंटरचे उद्घाटन केले. त्यांनी संबंधित या अधिकाऱ्यांकडून केंद्रातील सुविधांची माहिती घेतली. ते म्हणाले की दिव्यांगांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने एक खिडकी केंद्र उभारलेले आहे. जे म्हणाले की दिव्यांगांच्या या अपंगत्वाची टक्केवारी निश्चित करण्याची संबंधित सर्व चाचण्या या केंद्रात घेतल्या जातील. त्यांनी माहिती दिली की संबंधित विभागांसाठी डॉक्टर ही उपलब्ध करून दिले जात आहे. दिव्यांगांनी या संधीचा लाभ घ्यावा असा सल्ला देण्यात आलेला आहे. ओके
కొంచెం దగ్గర सर కొంచెం దగ్గర डायरेक्टर सर और थोड़ा क्लोज डायरेक्टर सर जरा डायरेक्टर सर దగ్గర అంటే మనం గవర్నమెంట్ నుంచి ఫండ్స్ తెప్పించుకొని అది కూడా అమలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం కాబట్టి అందరూ దివ్యాంగుల సంఘాలు థ్యాంక్ యూ సార్ అందరూ మీరు పెట్టుకొని ప్రోటోకాల్ పెట్టుకొని చేయాలని మీరు క్లియర్గా మీరు పెట్టుకుంటే మీరు రండి అని కూడా మీరు మాకు అందరినీ సమానంగా కూడా లేకుంటే మాకు చిన్న చూపుతున్నట్టు మేము భావించుకుంటాం సార్. నెక్స్ట్ టైం ఇలా కాకుండా వీళ్ళ సంఘాలకు సంబంధించిన కార్యదర్శులు మనం డిఎల్సీలో అందరికీ ఏంటంటే ఆహ్వానిస్తాం. సో అవి కూడా అంటే ఏవైతే యూనియన్ నుంచి మెంబర్స్ ఉన్నాయి ఫైనలైజ్ అయింది. ఎమినెంట్ మెంబర్స్ ని కూడా ఫైనలైజ్ చేసి మళ్ళీ ఈ నెలలో ఏవైతే దివ్యాంగులు సుందరవంగా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కమిటీ మీటింగ్ ఉన్నాయో అవి కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తాము అందరూ అధికారులు కలిసి. ఇంకా కూడా దాంట్లో ఎందుకంటే అది ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్. యూడిఐడి కావచ్చు, తర్వాత ఇక్కడ బస్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, పెన్షన్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, లేదా ఈఆర్ఎస్ ఎకనామికల్ రీహాబిలిటేషన్ స్కీమ్ కావచ్చు, అంటే వాట్ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా దానికి కూడా పరిష్కారం చేయడానికి ఆవశ్యకత ఉంది. కాబట్టి ఈ నెలలో ఆ మీటింగ్ కూడా ఏర్పాట్లు చేసి తర్వాత నిరంతరంగా అదే ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రకారం ఆ మీటింగ్ కూడా చేస్తాము. మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ కూడా ఈ ఫెసిలిటీ ఏవైతే ఉన్నాయో దివ్యాంగులు సంఘాలు మరి అందరికీ ప్రచారం కూడా చేయండి. మనం కూడా ఇక్కడ సైనేజెస్ పెడతాము. సో దట్ మళ్ళీ వాళ్ళు వేరే వేరే చోట్ల ఎక్కడైనా వెళ్ళకుండా మళ్ళీ ఇక్కడే డైరెక్ట్గా సెంటర్గా ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు అసెస్మెంట్ చేసి ముందుకు వెళ్ళాలి. ఒక మేజర్గా నేను దివ్యాంగులకి ఫీల్డ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒకటి ఏం చూడడం జరిగింది అంటే మనం ఈ యూడిఐడి సర్టిఫికేట్లో సదరన్ క్యాంప్లో రీఅసెస్మెంట్ రాస్తాం. కానీ వారు కొంచెం తెలియకుండా మళ్ళీ రీఅసెస్మెంట్ పీరియడ్ అయిపోతున్నాయి. అప్పుడు మళ్ళీ కూడా వారికి తెలవడం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2024లో అప్పుడు అసెస్మెంట్ చేయడం జరిగింది. రీఅసెస్మెంట్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఆఫ్టర్ 1 year, అంటే 1 సంవత్సరం తర్వాత రీఅసెస్మెంట్ చేయాలి. కానీ ఇప్పుడు కూడా చూస్తే వాళ్ళు ఆ పాత సర్టిఫికేట్ పట్టుకొని ఉన్నారు. సో అయితే అటువంటి కేసెస్ నా దగ్గర కొంచెం ఎక్కువ వచ్చిన తర్వాత నేను కూడా వారికి చెప్తున్నాను, నేను ఇక్కడ డైరెక్టర్ గారిని కూడా అదే కోరుతున్నాము, దయచేసి మన దగ్గర వచ్చేటప్పుడు మనం వారికి క్లియర్గా చెప్పాలి. అంటే మీరు మీ తరఫు నుంచి మీ డాక్టర్స్ దాంట్లో ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏవైతే డిసెబిలిటీ ఉన్నాయో అవి మళ్ళీ 1 సంవత్సరం తర్వాత, లేదు 2 సంవత్సరం తర్వాత, లేదు 3 సంవత్సరం తర్వాత రీఅసెస్మెంట్ తప్పకుండా చేయాల్సిన ఉన్నాయి. ఎందుకంటే రీఅసెస్మెంట్ చేసిన తర్వాత కొత్త సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటేనే మళ్ళీ పెన్షన్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు, లేదు పెన్షన్కి ఎలిజిబుల్ కాదు. సో అది భవిష్యత్తు ఫ్యూచర్లో గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైనా మళ్ళీ పెన్షన్ ఏమైనా డిసిజన్ తీసుకొని ఇచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ వీళ్ళని యూడిఐడి కూడా ऍक्टिव्हగా ఉంటారు. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी केरळमधील मुट्टतारा रोड शो मध्ये सहभाग घेतला. पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री पिनारी विजयन यांचा एकच व्यक्ती असल्याची टीका. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याची व्यवस्था लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांची इच्छा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एसपींसोबत पिपरी येथील व्यवस्थेचा आढावा. कामगार संघटनांनी केंद्राकडे आंदोलन केले. 4 कामगार संहिता आणि 20 सुधारण विधेयक मागे घेण्याची मागणी. वकील संरक्षण कायद्यामुळे आदिलाबाद बार असोसिएशन आनंदी. सभेत असोसिएशनच्या नेत्यांनी सरकारचे आभार मानले. निर्मल पोलीस अक्का. एसपी कार्यालयाला स्कॉच पुरस्कार मिळाल्याबद्दल आनंदी. जानकी शर्मिला यांनी कार्यक्रमात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांचा सत्कार. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.